दिन पर दिन जिथे करोना वायरस जिहड़ा है कि खतरनाक हुंदा जा रहा है, इसका प्रकोप जिहड़ा है कि वधदा जा रहा, उसी दे चलदे जिहड़ा है कि एक होर जिहड़ी बीमारी जिहड़ी सामने आ रही है ब्लैक फंगस दी जिहड़ी जिसनूं पंजाब सरकार वल्लों भी महामारी घोषित कर दिता गया। इस बाबत असीं गल करदे हां जलंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी जी नाल। सर जिहड़ा कि ब्लैक फंगस जिहड़ी नवीं डिजीज़ जिहड़ी है जिहड़ी जिले दे विच भी जिहड़ी जिस ते 21 मरीज़ जिहड़े कि रिपोर्ट कीते गए ने, सर इस बाबत सर की अरेंजमेंट्स ने और किस तरह का इलाज इसका हैगा अपने जिले दे विच? सो ब्लैक फंगस भी पंजाब गवर्नमेंट ने इनू जिहड़ी हैगी महामारी घोषित किया है, इनू नोटिफाई किया गया है। तो हुण स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी इहदे विच जिहड़ी एम्फोटेसिरिन शायद जिहड़ी दवाई दा इंजैक्शन लगदा है उहनूं हुण गवर्नमेंट पद्धर ते परचेज किया जा रहा है। ਉਹਦੀ प्राइस कैपिंग भी लगभग 1500 रुपये पर इंजैक्शन के हिसाब नाल कीती गई है। कल भी सानू 15 इंजैक्शन भिजवाए गए सीगे ਉਹਦੇ। सो वो भी असी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ डिमांड आई जिद्दां मैं जेकर मार्केट 'चों कोई नहीं अवेलेबल हो रहे ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ करा रहे हैं। सो ਅਸੀਂ भी ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋਰ 100 इंजैक्शन की डिमांड लिखती रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि ਹੋਰ भी इंजैक्शन ਇਹਦੇ टाइमली मंगवा के ਜਿਹੜੇ भी मरीज़ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ इंजैक्शन ने हिलाल दी खड़ी जिहड़े इसकी जिहड़ी कमी बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन पेशेंट्स ਉਹਦੇ मरीज़ जिहड़े उसदे बाबत जिहड़े कि बहुत ज़्यादा ने। कल भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी 1-2 रिपोर्ट्स आईयां होणगीਆਂ रात, शायद जिथे तक मेरी नॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ रात ਤੁਸੀਂ अरेंज भी करवाए ने, बट लेकिन एम्फोटेरिसिन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਹੀ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो असी जरूर वो भी लिस्ट जारी कर देंगे। तो तुसीं देखिया कि सीगा थोड़ा जिहा सानू प्रॉब्लम जिद्दां टोसिलीजुमैब दे विच आई है, रेमडेसिविर दी तो हुण इदां दी सप्लाई हो गई है कि जिहड़ी असी लिस्ट जारी करते हैं हॉस्पिटल नूं हॉस्पिटल लाई नहीं रहे उन्हें, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा असी रेमडेसिविर देण लगे तो वो रेमडेसिविर दी हुण तो सरप्लस हो गया। जिद्दां टोसिलीजुमैब की भी पिछे प्रॉब्लम आती सी तो टोसिलीजुमैब के जोड़े ऑल्टरनेटिव्स ने टोलीजुमैब या फिर कोई बेवासीजुमैब वो असी जरूर इंश्योर कराया भी टोसिलीजुमैब नहीं मिल रही तो एटलीस्ट बेवासीजुमैब का तो हरेक पेशेंट 100% जिन्नी साडे कोल कॉल आई है असी इंश्योर कराई है। सो असी ये कोशिश रखांगे जिन्ने इहदी भी एम्फोटेरिसिन की भी कोई डिमांड आती है साडे कोल तो उस हिसाब नाल अठी जिन्नी हर संभव मदद वो कर सकीए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਸਿਲੀਜ਼ੁਮੈਬ ਸਿਰਫ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ 6 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਮਫੋਟੈਰਿਸਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 50-60 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰ 1 ਮੰਥ ਡੇਲੀ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਡੋਸੇਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦੇ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 21 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਆਫ ਐਂਡ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟੋਟਲ 21 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਯੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫॉर ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੇਲ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ NHS ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸੀ ਹੋਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਏਪੈਕਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ZLA ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਐਸਕਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ?
ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਰਫਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਵੀ MRP ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜੇ ਇਹ 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸਰ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕੈਪਿੰਗ ਹੈ ਆਈ ਬਿਲੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਕੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5-6 ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਸੋ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੇਕਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ MRP ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਗੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਨੀ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਤੋਂ 30% ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੇਲੀ ਯੂਸੇਜ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 15,000 ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਲਗਾ ਤਾਂ 30,000 ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 15,000 ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਸੇਜ ਹੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 620 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ IMA ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 30-40 ਲੱਖ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ 2-3 ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 18 ਤੋਂ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਜਾਏ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਸੋ ਪਿਮਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੇ SMO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ 48% ਆਕਸੀਜਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ SMO ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਲੈਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪਿਮਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਪਿਮਸ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਨੌਕਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਕੱਲੇ 2 ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਮਸ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ SMO ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਊ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ 1-2 ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਦਰ ਡੈਥ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਾਸੀਜ਼ੁਮੈਬ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲੈਵਲ 3 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਬਰੀਚ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਜੇਕਰ SMO ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਊਗੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਫੋਟੈਰੀਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV, ਜਲੰਧਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।